औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैसल चीमा और तुसी देख रहे हो मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, कल दा PTI के खिलाफ फॉरन फंडिंग केस जदों दा इलैक्शन कमीशन का फैसला आया है, उदों का सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया इन्हां ते प्रैस कॉन्फ्रेंसां की एक भरमार है, जिदे च ये साबित करन दी सरतोड़ कोशिश की जा रही है कि PTI फॉरन फंडिंग मुलवस पाई गई है और इमरान खान फॉरन फंडिंग हासिल करता रहा है। उन्होंने बैन किया जाए, उन्होंने गिरफ्तार किया जाए, उहदी जमात नूं ते पाबंदी लाई जाए, उन्होंने कल अदम करार दिता जाए। मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। सब तो पहला मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों नूं एक सादा लफ्ज़ां दे विच फॉरन फंडिंग है की ये बारे च कुछ दसना चाहना। पाकिस्तान के कानून दे विच फॉरन फंडिंग ममनू क्यों है? कोई भी ऐसा फंड जिहड़ा बाहर किसी मुल्क तो या किसी मल्टीनैशनल कंपनी तो लिया जाए और जिदा मकसद पाकिस्तान के मफादात नूं नुकसान पहुँचाना होवे, वो फॉरन फंडिंग ममनू है, वो एक जुर्म है। जिस तरह के पिछले दिन एक रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान की एक जमहूरी हुकूमत नूं हटाया गया और सब नूं पता है कि वो पैसा, वो डॉलर कित्थों आए, जिन्हां दे नाल लोकां दे ज़मीर खरीदे गए, सरेआम खरीदे गए। ये असल विच फॉरन फंडिंग है, जिहदे नाल एक चलदी जमहूरी हुकूमत नूं घर भेज दिता गया या किसी मल्टीनैशनल कंपनी कोलों कुछ चंदे की मद दे विच कोई पैसा लिया जाए, जिन्हों बाद दे विच उस चंदे की मद विच कोई कॉन्ट्रैक्ट्स जिहड़े ने वो दिते जाण, जिहदे च मुल्की मफादात नूं नुकसान पहुँचे। ये ममनू है। इमरान खान ने जिहड़ी फॉरन फंडिंग लई, कल नून लीग का एक रहनुमा मुसद्दक मलिक वो बड़ा वध चढ़ के ते जनाब कुछ 5-7 नाम उन्हें अगे रखे कि जनाब इमरान खान ने इन्हां लोगों को, गैर मुल्की लोगों को फॉरन फंडिंग लई है। शर्म की गल है कि वो फॉरन फंडिंग की है, किसी को $50, किसी $100, किसी $150 इमरान खान दे जिहड़े उन्हें फलाई काम शुरू किए ने उन्हां च अतिया किए गए। तो अर्ज ये करनी है कि टोटल फॉरन फंडिंग जिहड़ी PTI ते साबित की गई, वो इन्नी भी नहीं सी बनती जिन्नी हुण साडे मुल्क विच एक लोटे की कीमत है, वो उहदे नालों भी थोड़ी सी। दूसरी तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी के फॉरन फंडिंग केस भी इलैक्शन कमीशन में चल रहे हैं, जिन्हां दा फैसला ताहाल नहीं आ सकिया। और नाल ही वॉल्यूम 10 जिन्हों खोलण दी कई बारी जिक्र किया गया है, और जो नवाज शरीफ के वकील ने वॉल्यूम 10 देखिया तो उन्हें अदालत नूं कहा कि तुसी नवाज शरीफ नूं ना अहल कर दिओ, लेकिन वॉल्यूम 10 ना खोलो, क्योंकि उन्हें देख लिया सी कि अगर वॉल्यूम 10 खुल गया तो सीधा सीधा आर्टिकल 6 गद्दारी और उसकी मौत, सज़ा मौत
ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਖੁੱਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਨ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਨ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਫਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮੱਦ 'ਚ ਭੇਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਸੂਫ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਔਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਿਹਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਡ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਡ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੰਗਵਾ ਲੇ, ਉਹ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਮੌਸੂਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭੇਜੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਾਜ਼ੂਰ ਆਖਾਂਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਉਸ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਮਹੱਲ ਬਣਾ ਲਏ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਮਨੂਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 3 ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਮਮਨੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੱਠਾ ਵਾਛੜਿਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਖਾਤੂਨੇ ਅਵਲ ਨੇ ਤਾਲੀਮੀ ਇਸਲਾਹਾਤ ਦੀ ਮੱਦ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰੋ ਮੁਲਕ ਸਵਾਰੋ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਏ, ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਟ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਹੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਬੀ ਮਦਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਓਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਲੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸੁਧਰ ਜਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਤੋਂ, ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ, ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਪਕੜ
बहुत करीब है इंशाअल्लाह।